وبرکاتہ۔ آج سرائے اردو پبلیکیشن اور سرائے اردو کے تعاون سے ایک بہت ہی خاص بزم جو ادب اطفال کے حوالے سے سرگرم ہے، اس کے یوم تاسیس کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس میں نامور شعراء اور ادب اطفال میں حال ہی میں قدم رکھنے والے جو کہانی نویس اور شعراء ہیں وہ خصوصی طور پہ شرکت کر رہے ہیں۔ ہم آپ تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج کی محفل کے خاص مہمان، اگرچہ کہ آپ بھی تمام جو احباب ہیں وہ بھی خاص ہیں، لیکن سراج عظیم صاحب بہت ہی خاص اور خاص ہیں۔ انہوں نے واٹس ایپ محفل بچپن کا آغاز کیا اور کچھ ایسا کیا کہ آج بر صغیر میں بقول حسین عاقب صاحب کے بچپن بر صغیر میں بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ میں محترم سراج عظیم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ یہ محدود وقت کی نشست ہے، تو میں اس سے عرض وعلیکم السلام سر، چونکہ وقت محدود ہے تو میں اس لیے مزید آپ تمام احباب کا شرکا کا وقت ضائع کیے بغیر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بچپن کے آغاز کا خواب دیکھا اور آج ہم تاسیس کو بڑے خوبصورت انداز سے منانے کے لیے جمع ہوئے، تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے جو معزز شرکا ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا عرض کریں گے؟ میں تو ہے، اور میں ان احباب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو پہلا سیشن ہے وہ مشاعرے کا ہے۔ اس کی صدارت کر رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ سمن صاحبہ۔ مہمان خصوصی جو ہیں وہ ریاض انور صاحب ہیں، جبکہ مہمان اعزاز یاسر فاروق صاحب۔ شعراء میں رقیہ فرپوری، کوکم مشتاق، ایوب اختر، فہمیدہ تبسم اشفاق نور الاسلام شبنم کولاری اور شارق اجاز عباسی صاحب۔ جی سراج صاحب، آپ کی جانب میں مائک کا رخ کرتا ہوں۔ آپ آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں ان کا مختصر سا تعارف تاکہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ آغاز کر سکیں، کیونکہ تمام شرکاء اس کہ وہ اپنا کلام پیش کر سکیں۔ جی سر۔ السلام علیکم۔ ذوالفقار صاحب پہلے بتا دوں صاحب کا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ذرا سے ان سے بات کیجیے کہ کیسے لنک ہوگا اور پھر بعد میں بتا دیں۔ آج یہاں جو تیاری کے بغیر کسی پہلے سے پروگرام کے کم ذوالفقار کہ انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ صاحب بچپن گروپ کا جو ہے یوم تاسیس ہم منائیں اور اس کو مشاعرہ اور اس طرح کی چیزیں کریں۔ تو بچپن کے کچھ اور سینئر لوگ، کوثر صاحب، اور کہنا چاہیے کہ ریحان کوثر صاحب، فہمیدہ تبسم صاحبہ ہیں اور ریاض صاحب ہیں، ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی جو ہے بچپن گروپ تشکیل دیا گیا تھا، اس لیے اس کا یوم تاسیس منانا چاہیے۔ اس میں امان ذاخیروی صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے آمادہ کیا کہ بھائی اس کا یوم تاسیس منانا چاہیے۔ بہرحال میں نے کہا کہ بھائی مجھے ٹیکنیکلی پتا ہے، تو ذوالفقار صاحب نے کہا کہ یہ ساری ذمہ داری میری ہے۔ ہم ان کے بہت مشکور کہ انہوں نے یہ کیا۔ بہرحال اب چونکہ ہم نے اس کو جلدی کیا ہے کہ کچھ ہکپس ہوں، کچھ اس بہت سی چیزیں جو ہیں وہ، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ بچپن کے ممبرز ہیں
ان سب کی نمائندگی ہو جائے، چاہے شورا حضرات ہوں یا یہ کہ وہ کہانی بچپن کو تشکیل دینے کا جو سلسلہ تھا یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ کووڈ پیریڈ اسٹارٹ ہونے والا تھا، اس سے کچھ دنوں پہلے مجھے بچپن یہ واٹس ایپ مجھے، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں نے مجھے جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ کیا، وہاں میں دیکھتا تھا کہ بڑی گندگیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے، اس میں ہم کچھ تعمیری کام کر سکتے ہیں، ہم اس کا سکتے ہیں بس ذہن تھا، اور پھر میں نے اس کو اپنا ایک بچپن شامل ہوئے۔ شروع میں مجھے ذرا سا دقت ہوئی، کچھ لوگوں نے اس میں پریشان کیا، الٹی سیدھی پوسٹ جیسے عام گروپس کے اندر ہوتا ہے، پھر میں نے اس کے جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، اس کے اس کے لیے میں نے بہت سختی سے امپلیمنٹ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 2 مہینوں کے بعد میں نے اس کو کنٹرول کر لیا، اور پھر بچپن گروپ جو ہے ایک بر صغیر ہند و پاک کا ایک بہت مشہور اور بہت فعال گروپ بن گیا، جہاں روز نئی تخلیقات آتی ہیں، روز یہاں جو ہے لوگ چاہے وہ نثری ہو یا شاعری سب اس میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں کسی بھی طرح کا اس بچپن گروپ کے پر کسی بھی طرح کا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑے کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو، یا یہ کہ کسی طرح کی بیجا بحث و مباحثہ ہو یا بیجا اعتراضات ہوں، ان یہ تو ایک یہ کہ بچپن گروپ مجھے بنانے میں کیوں اس کی ضرورت پڑی، صرف یہ تھی کہ میں یہ دیکھ رہا تھا بہت کہ ادب اطفال جو ہے کہیں نہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ ہم ڈاکٹر حلیمہ صاحبہ کو بہت اپنے عمیق دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حلیمہ صاحبہ بنگلور ہیں، بنگلور سے ہیں، اور آپ بہت پرانی اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت اچھی رائٹر ہیں بچوں کی، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ مجھے لگا کہ یہ اس کا اگر ہم کہنا چاہیے کہ اس گروپ اس واٹس ایپ کو ہم اگر مثبت طریقے پہ استعمال کریں تو شاید اس کا پیغام بہت دور تک جو ہے اس کی آواز جائے گی، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس میں بہت کامیابی ملی، مجھے بہت زیادہ کامیابی ملی، اور میرے تقریباً 9 ممالک کے لوگ اور پورے ہندوستان کے اور بر صغیر ہند و پاک کے بہت سے اچھے لوگ جو ہے اس کے اندر جڑے، اور سب کی فکر جو تھی وہ یہ تھی کہ کسی صورت سے ادب اطفال جو ہے وہ عام ہو جائے، اس کے جو ہے یہ ہمارے گھروں میں عام ہو جائے، رائج ہو جائے، کیونکہ جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے حساب سے کہنا چاہیے کہ کہیں کھو گیا ہے۔ تو اصلیت میں تو میرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ادب اطفال کی جو ہے بازیافت ہو۔ آج الحمدللہ اس بچپن گروپ کو 4 سال ہو چکے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے، لوگ اس میں کہنا چاہیے کہ شامل ہو رہے ہیں۔ خاص طور سے جو ہمارا مین ٹارگیٹ تھے، جو ہمارا جو مین مقصد تھا کہ اس میں اب بچے بھی دلچسپی لینے لگے ہیں، بچے اس کے اندر بہت ہی اس سے جڑ رہے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں ہم اس معاملے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ جو بچپن گروپ ہے اس نے نہ صرف یہ کہ اخبارات اور رسائل کے اندر لوگوں کی تخلیقات کو شائع کرایا ہے، بلکہ یہاں بچپن گروپ سے بہت سے جو پورٹلز ہیں ان کے
بہت سی جگہوں پر ہم نے لوگوں کو وہ کیا ہے، اور ایک اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے بچپن سے کہ جو بالکل دور افتادہ جگہوں پہ رہنے والے تھے وہ بھی، ان کو بھی لوگ پورے کہنا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ برصغیر ہند و پاک میں اور امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ماریشس، مصر، ان سب جگہوں پر لوگوں نے جاننا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ میری خواہش بھی تھی کہ جو بچوں کے جو ادیب ہیں، بچوں کے جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ پلیٹ فارم ملے، ان کو بھی وہ عزت ملے جو ہمارا جو مین اسٹریم کا جو ادب ہے اس میں لوگوں کو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو بھی اتنی ہی عزت ملے جتنے اور دوسرے، ورنہ آج تک یہ ہوتا رہا پچھلے 100 سال کے اس میں اردو ادب میں خاص طور سے، کہ اردو ادب کے اندر جو بچوں کے ادیب ہیں ان کو تھرڈ ریٹ جو ہے کہنا چاہیے کہ ادیب اور شاعر سمجھا گیا، ان کی کوئی اہمیت اور عزت ان کو نہیں بخشی گئی، نہ ان کو کہیں پر یہ ہوا کہ ان کو جو ہے کہیں پر اسٹیج ملے یا ان کی پذیرائی ہو۔ لیکن الحمدللہ ہم نے 2015 کے بعد سے جو کوششیں کی ہیں، الحمدللہ آج ہم اس مقام پر ہیں کہ جہاں بچوں کے ادیبوں کو لوگ پوچھنے لگے ہیں، بچوں کے ادب کی طرف لوگ منہ اٹھا کے دیکھنے لگے ہیں، بچوں کے ادب کے اوپر اب یونیورسٹیز نہ صرف یہ کہ ہمارے انڈیا کے اندر بلکہ پاکستان اور دوسری جگہوں پر بھی بچوں کے ادب پر کہنا چاہیے کہ تحقیقی کام ہو رہے ہیں، ان کے اوپر پی ایچ ڈی اور ایم فلز ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عائشہ سمن صاحبہ اگر یہاں موجود ہیں تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو سر ان کا غالباً انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، وہ اس محفل کو ابھی تک جوائن نہیں کر پا رہی ہیں اس وجہ سے۔ اچھا، میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ آپ ان کو ذرا سا سر بتا دیجیے۔ وہ تشریف لا چکی ہیں سر، جن کو ہم جو ہے یاد فرما رہے تھے، ہماری آج کی جو ہے خاص الخاص مہمان تشریف لا چکی ہیں۔ سراج صاحب آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا آپ مختصر سے تعارف کرا دیجئے تاکہ اس کے بعد باقاعدہ ہم جو ہے صدر محفل کی اجازت سے اس نشست کا آغاز کریں۔ جی جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر عائشہ سمن یہاں پر موجود ہیں، اور بہت ان کا استقبال ہے اس محفل میں۔ اور ہم بتا دیں کہ ڈاکٹر عائشہ سمن اردو کی پروفیسر رہ چکی ہیں، اور ابھی انہوں نے والنٹرلی ریٹائرمنٹ لیا ہے، اور یہ مہاراشٹر میں بیت بازی کے مقابلوں کے حوالے سے پورے مہاراشٹر میں جانی جاتی ہیں، پورے تلنگانہ میں جانی جاتی ہیں، اور آپ کی 6 کتابیں بیت بازی کے آپ نے بہت ضخیم جو ہے ایک کلیکشن کیا ہے، اشعار کا تقریباً سمجھ لیجیے کہ 1000 کے قریب شعرا کا آپ نے کیا ہے، 6 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں۔ ہم ان کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے جو کہنا چاہیے کہ مہمان خصوصی ہیں وہ ریاض انور بلڈانوی صاحب ہیں، جو ابھی ان کا میرے پاس فون آیا کہ غالباً ان کی بہو کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو وہ اس میں ہاسپٹل میں ہیں شاید، تو انہوں نے معذرت کی ہے۔ دوسرے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ پاکستان کے یاسر فاروق صاحب ہیں۔ یاسر فاروق صاحب پتہ نہیں کہ حاضر ہیں یا نہیں ہیں یا موجود ہیں، بہرحال تو یاسر فاروق صاحب جو ہیں ایک شاعر ہیں، بچوں کے شاعر ہیں، اور آپ کا جو اختصاص ہے وہ یہ ہے کہ یاسر فاروق صاحب جو ہیں وہ تشہیری نظمیں انہوں نے کہی ہیں کہ کسی کتاب پر تشہیری نظم کہنا ان کا جو ہے کہنا چاہیے کہ خاصا ہے، اور
یہ تشہیری نظم یا تشہیری کہانی ہے، یہ پاکستان کے ادبا و شعراء نے ایک نئی کہنا چاہیے کہ صنف نکالی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فروغ ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ نے ہماری ریکویسٹ پر آپ یہاں تشریف لائی، اور اب ہم آپ کی اجازت سے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشاعرے کی محفل کا آغاز کیا جائے، آپ کی اجازت ہے تو، اور اس کی جو جی سراج اعظم صاحب بہت بہت شکریہ، اس ذرا نوازی کا بہت شکریہ۔ وہ ذوالفقار حالانکہ میں بخاری صاحب کر رہے چاہتی ہیں، تھی کہ میں خاموش آپ کی تماشائی بنا صدارت ہوا میں ہم پڑھتے، آپ لوگوں کو دیکھوں گا کہ مجھے ہمیں شاعری بہت نہیں خوشی آتی، ہوتی۔ اور میڈم ماشاءاللہ سے آپ کی اپنی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ہمیں خود خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ کی سرپرستی میں آج اس محفل کو جو ہے سجا کے بیٹھیں، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب سراج صاحب کی صدارت میں ہم کچھ اچھا کر کے دکھائیں گے ان کو انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ اگر انشاءاللہ اجازت دیں تو ہماری سب سے نوعمر جو شاعرہ ہے، اور دلچسپ چیز ہے کہ وہ مظفر پور بہار سے تعلق رکھتی ہیں، اور بڑی ترنم میں وہ شاعری پڑھتی ہیں بچوں کی، اور آج بڑی دلچسپ جی ایک نظم جو ہے وہ سنانے والی ہیں۔ تمام شعراء سے گزارش ہے کہ اپنا ایک ایک پسندیدہ کلام اگر سنا دے تو بہتر ہے، کیونکہ وقت چونکہ محدود ہے ہمارے پاس، اس لیے سب کو برابری کا جو ہے وہ موقع دینا چاہ رہے ہیں۔ تو جی رقیہ مظفر پوری، آپ کہانی نویس ہیں اور بچوں کی شاعرہ ہیں، بہت اچھی نظمیں کہتی ہیں۔ جی رقیہ، جی 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 رقیہ پڑھیے مظفر گا۔ پوری۔ رقیہ آپ آواز سن رہی ہیں؟ آپ موجود ہیں؟ رقیہ مظفر مفر پوری، صاحب آپ مجھے کا لگتا ہے مائک کہ آف ہے، مائک آن کر لیجئے، اس کے بعد آپ اپنی نظم پیش کیجئے۔ رقیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ رقیہ فرما رہی ہیں کہ میری آواز نہیں آ رہی، تو اس وقت ہم سراج صاحب مزید اب کن کو ہم اب دعوت کلام پیش کرنے کا موقع دیں؟ فہمیدہ آپ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ فہمیدہ کو بلا لیجیے، کوکب کو بلا لیجیے، جس کو ڈاکٹر صاحب جس کو کہیں اس کو کوکب بلا مشتاق سے میں گزارش کروں گا، پاکستان کی بہت اچھی جو ہے شاعرہ بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی، ان کے ایک افسانی مجموعہ جو یاس بھی حال ہی میں منظر عام پہ ہے۔ جی کوکب، وقت کا خیال کیجیے اور اپنی پسندیدہ نظم جلدی سے پیش کر دیجیے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتی ہوں تمام احباب جو ہیں وہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو بنا ٹائم کی ضیاع کے میں ایک کہانی ٹائپ نظم ہے جس کو میں نے نظمیہ شکل میں لکھا، تو وہ میں پیش کرتی ہوں۔ جی کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ مانو بلی پیاری پیاری، سب کا کہنا ماننے جی والی، واہ مانو بلی واہ، پیاری پیاری، سب کا کہنا ماننے والی، رکھتی خوب خیال وہ گھر کا، چوہوں کیا بات ہے۔ کو تھا اس سے رکھتی خوب خیال وہ گھر کا، چوہوں کو تھا اس سے دھڑکا، چوہوں نے ایک چال رچائی، بن گئے سارے بھائی بھائی۔ ایک کیا بات چوہا دوجے کو بولا دھیرے سے دروازہ کھولا، دروازے کی آئی آواز، چوہوں کا تو کھل گیا راز، مانو یکدم ہی غر اچھا آئی، ایک نے تو پھر دوڑ لگائی، اچھا مانو یکدم ہی غر آئی، ایک نے تو پھر دوڑ لگائی، باقی رہ گئے جتنے ساتھی، چنو ببلو گڈو جادی، کیا کود پڑے بات میدان میں، ہے۔ اچھا پھر وہ اودم خوب مچا تھا پھر جو، ایک تو بولا ظالم خالہ دوست میرے کو مار ہی ڈالا، مانو نے جادی کو پکڑا، تھا بھی اس کا پنجہ تگڑا، ایک تو بولا
जालिम खाला, दोस्त मेरे को मार ही डाला, मानो ने जादी को पकड़ा, था भी उसका पंजा तगड़ा, मानो जो है शेर की खाला, मानो जो है शेर की खाला, लेती है बस एक नेवाला, लेती है बस एक नेवाला, भाई उनका एक क्या हुआ कम, भाई उनका एक हुआ कम, मिल गया एक नया उनको गम, सबने साथ आवाज उठाई, भागो भागो सारे भाई, आगे पीछे दौड़ लगाई, आगे पीछे दौड़ लगाई, सबने अपनी जान बचाई। अब मेरी मानो की तारीफ हो रही है कि कोकब की है मानो प्यारी, कोकब की है अच्छा मानो प्यारी, मानो प्यारी, चूहों वाह सारी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, मुझे वाह बहुत वाह पसंद आई है। और जिस बच्चों के सामने भी इसे पेश किया था, बच्चे बहुत खुश हुए, इस वजह से मैंने सोचा कि इसी को आगे लेके आना चाहिए। नहीं, कोकब बहुत मुझ बहुत अच्छी जैसा नज्म, बच्चा भी बहुत बहुत खुश हुआ है। और अब मैं जो है रुकैया मुजफ्फरपुरी को दरख्वास्त करूंगा कि पेश करें। जी रुकैया, पेश कीजिए अपनी नज़म। रुकैया, रुकैया आपकी जो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, मैं इस वक्त जो है ना नूरुल इस्लाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। जी नूरुल इस्लाम। उनकी भी आवाज नहीं आ रही, नूरुल इस्लाम की भी। जी नूरुल इस्लाम सर, ये तो जी नूर साहब फरमाइए। आपका माइक बंद है, इसको ओपन कीजिए, माइक को ओपन कीजिए। वालेकुम सलाम। किसी भी तरह की कोई बात कंडीशन में नहीं हूँ, प्रोग्राम अटेंड किया हुआ हूँ, मैं प्रोग्राम में शामिल हूँ। इंशाल्लाह अगर मैं जल्दी पहुँचने वाला हूँ, आधे घंटे में देख लूंगा उसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूरुल इस्लाम। जी मोहम्मद अयूब अख्तर लियाकतपुर से बहुत अच्छे शायर हैं और मैं बड़ा खुश नसीबी महसूस कर रहा हूँ कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर वक्त चूँकि महदूद है तो बस आप कलाम पेश कीजिए। हम सारे बचपन के शदाई और वो तमाम अहबाब हैं जिनके अंदर बचपन अभी तक जिंदा है, तो पेश कीजिए हम बच्चों के लिए खूबसूरत कहानी, वो नज़म। बहुत शुक्रिया सर। पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है ना सर? जी है। जी एक नज़्म पेश कर जिसका उन्वान है चूजा और मुर्गी। चूजा बोला चूं चूं चूं, चूजा बोला चूं चूं चूं, भूखा हूं मैं भूखा हूं, मिल जाए कुछ खाने को, मिल जाए कुछ खाने को, तरस गया हूं दाने को। मुर्गी बोली गम ना कर, मुर्गी बोली गम ना कर, आंखों को तू नम ना कर, फिक्र न कर तू दाने की, ये ले चीजें खाने की। रोटी के ये टुकड़े हैं, चावल के कुछ दाने हैं, रोटी के ये टुकड़े हैं, चावल के कुछ दाने हैं, पेट इन्हीं से भर बेटा, शुक्र खुदा का कर बेटा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत नज़्म, बहुत अच्छे, वाह। शायर के जाज अब्बासी साहब अगर मौजूद है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना कलाम पेश करें। मैं भी आज की इस बज़्म में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहती हूँ। मैं थोड़ी ताख़ीर से पहुंची, माजरत, कनेक्शन नहीं हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रही थी मैं। खैर अल्लाह करके कोशिश की और हो गई। आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहती हूँ, खैर मकदम भी करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रुकैया मुजफ्फरपुरी अगर आप अभी सुना सकती हैं तो सुना दीजिए। जी
جی رقیہ، اس محفل میں ہمارے درمیان فہمیدہ تبسم صاحبہ موجود ہے، اگر وہ اپنا کلام پیش کر سکے. تبسم، اشفاق صاحبہ، شبنم کولاری صاحب یا جی وعلیکم السلام السلام. علیکم سر. فہمیدہ جی سر، تبسم جی پیش کیجیے. حیدرآباد. جی سر، میں صدر صاحبہ کی ماشاء اجازت سے ایک چھوٹی سی نظم پیش کرنے کی اجازت جی چاہتی جی ہوں. جی جی جی. جی، میری نظم کا عنوان ہے بلی خالہ. بھوکی کیا بھوکی وہ بلی خالہ، ساری بلی خالائیں آ رہی ہیں. دبکی بیٹھی بلی خالہ. بل کے ہوں آگے اونگ رہی تھی، پل پل بو یہ سونگ رہی تھی. چوہا کوئی ہاتھ جو آئے، پیٹ کی پوجا پاٹ ہو جائے. بند اچھا. آنکھوں سے دیکھی جائے، لپکا چوہا نظر جو آئے. چوزا چوں واہ. چوں کرتا آیا، مرغی ماں نے اسے چھپایا. تاک میں اچھا. تھی جو بلی خالہ، واہ بھولا چوزا بنانے والا. رب ہی واہ. جانے راز نرالا، نام ہو جس کا اس کا نوالا. چوہا ناچا دن بھر سارا، بن نہ پایا وہ جو نوالا. چلتے کہی تھی بلی خالہ، مڑتے کہی تھی بلی خالہ. پڑے گا اس سے میرا پالا، چوہا ہوگا میرا نوالا. کیا شکریہ بات، اچھا. سر. اچھا. بہت اچھے بہت اچھے. واہ 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 واہ. جزاک اللہ. جی چوہے اور بلی کا کھیل بہت اچھا اچھا رہا. کسی نے اس وقت ہینڈ ریز بھی کیا ہوا تبسم ہے. اشفاق سے جی تبسم اشفاق سے پڑھ. جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. صدر صاحبہ جی، کی میں اجازت سے اپنی ایک نظم پیاری سننا بیٹی چاہوں گی. پیش کر. جی تبسم سنائیے. ماشاء کیا اللہ. بات ہے. گھر میں سب کی پیاری بیٹی، پھولوں کی سی نیاری بیٹی. واہ. امی کی چاہت ہے بیٹی، سب کے لیے راحت ہے بیٹی. واہ واہ اچھا ہے ماشاء اللہ. ابا کی گڑیا ہے بیٹی، جادو کی پڑیا ہے بیٹی. بہن کے سارے یہ غم لیتی، آئی کی ہے ہمدم بیٹی. واہ. بن اچھا کر ہے. واہ واہ. مت آتی بیٹی، گھر میں برکت لاتی بیٹی. واہ واہ واہ، بہت اچھا اچھے. ہے. میری امی باجی بیٹی، خوشیوں کی ہے چابی بیٹی. گھر واہ کی واہ. عزت ہر ایک بیٹی، رب کی نعمت ہر ایک بیٹی. واہ 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 قسمت واہ. جتنی ہو وہ پائے، دولت سب کے گھر نہ آئے. قسمت جس کی ہو وہ پائے، دولت سب کے گھر نہ آئے. سب کو کہتی ہے ایک بیٹی، بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی. سب واہ واہ کو واہ واہ واہ. کہتی ہے ایک بیٹی، واہ بچاؤ اچھا ہے ماشاء اللہ. بیٹی پڑھاؤ بیٹی. شکریہ. واہ بہت واہ خوب. واہ. ماشاء بہت اللہ. خوب. بہت اچھے بہت اچھے. شکریہ. جی رقیہ رقیہ آ مظفر گئی ہیں پوری، تو آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ اگر سنا سکتی ہیں کلام تو پیش کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آواز جاری ہے؟ جی آواز جی آ بہت رہی دور تک جاری ہے جی. رقیہ، پڑھیے بس پڑھیے. آپ جو ہے نا اپنی پیاری سی نظم پیش کیجیے. جی بہت شکر اللہ اور شکریہ. ہاں سنیں.
गुड्डी के तो अक्सर अब्बू आते रहते हैं, गुड्डी के तो अक्सर अब्बू आते रहते हैं, उनकी खातिर क्या बोलूं मैं क्या क्या लाए हैं, उनकी खातिर क्या बोलूं मैं क्या क्या लाए हैं, चूड़ी लाए चप्पल लाए कंगन लाए हैं, अम्मी अम्मी गुड्डी के तो अब्बू आए हैं, अम्मी अम्मी गुड्डी के तो अब्बू आए हैं, खास किस्म के चॉकलेट उसके हाथ जो होते तो, खास किस्म के चॉकलेट उसके हाथ जो होते तो, आवाज बंद हो गई। फिर आवाज तो अब्बू आए हैं, अम्मी अम्मी गुड्डी के तो अब्बू आए हैं, क्या मैं दिल से खूब लगूं पढ़ने तो आएंगे, क्या मैं दिल से खूब लगूं पढ़ने तो आएंगे, या फिर घर के काम लगूं करने तो आएंगे, आप बताओ क्यों ना अब्बू घर को आए हैं, आप बताओ क्यों ना अब्बू घर को आते हैं, अम्मी अम्मी गुड्डी के तो अब्बू आए हैं, अम्मी अम्मी गुड्डी के तो अब्बू आए हैं, अब तक हमने 4 किताबें पढ़ कर रख तो दी, अब तक हमने 4 किताबें पढ़ कर रख तो दी, घास बकरी की खातिर अब घर कर रख तो दी, छोटी नन्ही जान को इतना क्यों तड़पाते हैं, छोटी नन्ही जान को इतना क्यों तड़पाते हैं, अम्मी अम्मी गुड्डी के तो अब्बू आए हैं, अम्मी अम्मी गुड्डी के तो अब्बू आए हैं, ईद पे अब के बार रुकैया सच में आएंगे, ईद पे अब के बार रुकैया सच में आएंगे, फिर तो सारी चीजें हम सब मिलके खाएंगे, फिर तो सारी चीजें हम सब मिलके खाएंगे, ना जाने हम देख के उनको क्यों शर्माए हैं, ना जाने हम देख के उनको क्यों शर्माए हैं, अम्मी अम्मी गुड्डी के तो अब्बू आए हैं, अच्छे हैं, अम्मी अम्मी गुड्डी के तो अब्बू आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे उसी अंदाज में। मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था कि वो गुड्डी के अब्बू नहीं आए, गालमन मेरे ही अब्बू आगे कहीं से। बहुत खूब, बहुत शानदार रुकैया आपने पढ़ा। महसूस होके पढ़ रही थी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है उसमें शामिल हुए हैं वो, माजरत साथ। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की महफिल में वालेकुम सलाम। आज की महफिल में हमारे पास चंद और शोरा भी मौजूद हैं। इस वक्त फहमीदा तबस्सुम साहिबा गलबन पढ़ चुकी हैं, या शारिक अब्बासी साहब अगर मौजूद हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कलाम पेश करें। शारिक अब्बासी साहब। सर, इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है, जो इस वक्त बच्चों के लिए शायरी पढ़ सकता है वो अपना हैंड रेज कर दे, हम उन्हें मौका दे देंगे पढ़ने के लिए। क्योंकि जी नाहिद गुल साहिबा, आप अगर पढ़ना चाह रही हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। हम अपने मेहमानों का इंतज़ार करते हैं जिन्होंने आज की इस महफिल में अपना कलाम पेश करना था। जी जी नाहिद गुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी, मैं आपकी इजाज़त से एक नज़्म पेश करना चाहूँगी। नाहिद गुल साहिबा, एक मिनट रुकिएगा। जी डॉक्टर रोहिना साहिबा, आप अपना कलाम पेश कर लीजिए, उसके बाद नाहिद गुल साहिबा से हम सुन लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, एक उसने जस्ट अभी बैठे बैठे लिखी है कुछ, तो वो पढ़ना चाहती है। जी जी जी, जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी बेटा पढ़िए। मैं पंछी, मैं पंछी। बेटा पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, और उसके बाद फिर पेश। मैं 8th में पढ़ती हूँ एंड मेरा नाम मधिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मधिया, अब पेश कीजिए। जी, मैं पंछी, ऊंची उड़ान भरती, उड़ती ऊंची, हवा हूँ छूती, अच्छा, दूसरे मुल्क हूँ घूमती, हवा के साथ झूमती, दोस्तों के साथ खेलती, मैं पंछी, वालियों के साथ उड़ती, मस्ती में झूमती, दौड़ का मुकाबला लगाती, मैं पंछी, दूसरे मुल्क में जाके नए दोस्त बनाती, मैं पंछी। अच्छा है, वाह वाह, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्फिडेंस। वाह जी जी जी। नाहिद गुल, अब पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी नज्म का उन्वान है बंदर राजा। शहर में एक मदारी आया, साथ में अपने बंदर लाया, नाम था जिसका बंदर राजा, हाथों में था उसके बाजा। राजा की थी चाल निराली, आंखों पर थी ऐनक काली, गर्दन में थी नीली टाई, पिंकी दौड़ी दौड़ी आई, बबलू बंटी पीछे आए, हाथ में अपने पैसे लाए, बंदर ने किया खूब तमाशा, खाया सबने एक बताशा, बंदर ने फिर ढोल बजाया, साथ में उसने ठुमका लगाया, बच्चों ने भी शोर मचाया, सबने मिलकर लुत्फ उठाया, खत्म हुआ फिर खेल तमाशा, पूरी हुई मन की आशा, बच्चे वापस घर को आए, बारी बारी ठुमके लगाए। शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह। बंदर के खेल को तो पूरा बहुत अच्छी मंजरकशी की है, अच्छा लगा, शाबाश, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे नाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहें, जीते रहें, खुश रहें। अभी और कोई है? शारिक साहब नहीं आए? इस महफिल में मौजूद अगर कोई और अपना कलाम पेश करना चाहता है तो हैंड रेस कर दे, हम उनकी जो है ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते उनको कलाम पेश करने की इजाज़त देंगे। आज की इस महफिल में हमारे दरमियान जो है नूर इस्लाम रहमानी साहब मौजूद हैं, तो वो कलाम पेश कर सकते हैं। शबनम कोलारी साहब, शारिक अब्बासी साहब, तबस्सुम इशफाक साहिबा, इशफाक जी, अयूब अख्तर साहब भी लेकिन सर इस वक्त नूर इस्लाम रहमानी साहब वापस आ चुके हैं, वो कलाम पेश करना चाह रहे हैं। नहीं बस चल रहा हूँ मोहतरम। जी अच्छा ठीक है जनाब। जी मैडम पेश कीजिए। फहमीदा और तबस्सुम ने हाथ उठाया। जी फहमीदा साहबा पेश कीजिए। जी मैं पहले तो एक मेरी अपनी नज़म पेश कर चुकी हूँ, अगर इजाजत दे तो और एक नज़म पेश कर। मैडम पहले आप एक पेश कर लीजिए, उसके बाद फिर। जी कर चुकी हैं फहमीदा, तबस्सुम ने पहले एक पेश किया। जी तो अगर इजाजत दे तो फिर शायद वो। जी हेलो। जी मैडम पेश कीजिए आप। जी सर, थोड़ा लहन से पेश कर रहे हैं सर। जी ठीक है। सच बोलो सच्चे कहलाओ, मेरी नज़म का उन्वान है सच। सच क्या है सब को बतलाओ,
सच की कीमत बड़ी है भारी, सच है नेमत खुदा की प्यारी। सच के फूल से बाग है महके, सच के फूल वाह से वाह, बहुत बाग अच्छे। है महके, सच का चेहरा खूब है चमके। सच हमारा दोस्त है अच्छा, दे हमारा साथ जो सच्चा। बहुत सच ने झूठ को मारा है, सच तो कभी न हारा है। सच को जो अपनाएगा कभी न जिल्लत पाएगा। सही बोलो सच्चे कहलाओ, सच क्या है सबको बतलाओ। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी नज्म, बहुत सबक आमूज, बहुत अच्छी नज्म, बहुत मुबारक। शुक्रिया। तबस्सुम इशफाक साहिबा गालिबन कलाम पेश करना चाह रही हैं। जी मैडम। सर वो भी पहले एक पढ़ चुकी हैं। जी तबस्सुम पढ़ना चाह रही हैं आप, पढ़िए, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं पढ़ चुकी हूँ। हाँ, अभी पेश करना चाहती हैं आप? और नहीं, मैं पढ़ चुकी हूँ बस। अच्छा, ठीक है। शारिक साहब नहीं आए? जुल्फकार साहब कोई और अगर हो तो उसको बुलाइए। शारिक साहब आए कि नहीं आए? शारिक साहब सर अभी तक नहीं आए। अच्छा, अयूब साहब से पढ़वाइए। अयूब साहब के फिर डॉक्टर साहब से पढ़वाएंगे। जी मोहम्मद अयूब साहब, आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर हमें अपनी शायरी से महसूस होने का मौका दीजिए। जी अयूब साहब। जी एक नज्म पेश कर रहा हूँ, आजादी। पप्पू ने एक तोता पाला, पप्पू ने एक तोता पाला, गर्दन में थी जिसके माला, बातें करता था वो मीठी, सुनते थे सब उसकी बोली, रानी बिट्टू पप्पू को मिठू। पप्पू अच्छा बच्चा था मका सच्चा। आजादी का दिन जब आया, घर को उसने खूब सजाया, लाकर झंडे और कमरे खूब सजाकर सारे। जब पिंजरे के पास वो आया, मिट्ठू को अफसुर्दा पाया। डाली थी जो उसको चूरी, थी वैसी की वैसी पूरी। अच्छा। अम्मी ने पप्पू को डांटा, तुमसे गलत ये हुआ है बेटा, आजादी से उड़ने वाला नाहक तुमने कैद में डाला। भूल हुई है। अच्छा है। पप्पू बोला, झट से उसने पिंजरा खोला, खुलते ही मिट्ठू था भागा, खुलते ही मिट्ठू था भागा, कर जा एक पेड़ पे बैठा। बोला अब के शाद हूं मैं भी, शुक्र के अब आजाद हूं मैं भी। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त बहुत ही दिलकश बच्चों के लिए शायरी पेश करने वाले मोहतरम काबिल एहतराम जनाब यासिर फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी शायरी जो है वो पेश करें हम सब के लिए। हम काफ़ी देर से उनके मुंतज़िर थे कि उनकी दिलचस्प शायरी सुने। और जी यासिर भाई पेश कीजिए। यासिर फारूक साहब का इस्तकबाल है, और मैं उनको ख़ास तौर से इस महफिल में, चूँकि वो मेहमान एजाज़ी हैं, तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो हमारे बचपन ग्रुप के लिए बहुत अच्छे, बहुत फ़ाल
ये कहना चाहिए कि शायर हैं और कहानीकार भी हैं और हमेशा कुछ न कुछ रोज पेश करते रहते हैं। आपका इस्तकबाल है यासिर साहब। अब आपकी बारी है, आपको बुलाया है, आप अपना कलाम पेश करें। जी जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जाइन वक्त पे कर नहीं सका, बहुत माजरत खाऊं और बहुत कोई बात नहीं बड़ी अच्छी पेश कीजिएगा। एक नज्म जो है, ये थोड़ी मज़ाहिया सी नज्म है, ये मैं पेश करना चाहूंगा। शानी भाई की दावत जारी। खाया इतना फूल गए थे, खाया इतना फूल गए थे, किस्सा बैठे भूल गए थे। खाया इतना भूल गए थे, किस्सा बैठे भूल गए थे। पड़ गई महंगी उनकी यारी, शानी भाई की दावत जारी। अरे खा गए रोस्ट लगा के चटनी, खा गए रोस्ट लगा के चटनी, पी गए देसी मुर्ग की यखनी। खा गए रोस्ट लगा के चटनी, पी गए देसी मुर्ग की यखनी। साथ उड़ाई नली नहारी, शानी भाई की दावत जारी। अभी कबाब तो मुंह में ठोसा, अभी कबाब तो मुंह में ठोसा, ऊपर डाला बड़ा समोसा। अभी कबाब तो मुंह में ठोसा, ऊपर डाला बड़ा समोसा। बिल्ली देखे जाए बेचारी, शानी भाई की दावत जारी। अच्छी दावत है। दस्तरखां पे कुछ ना छोड़े, दस्तरखां पे कुछ ना छोड़े, रोल जलेबी प्याज पकोड़े। अच्छा जी, सभी कुछ था, सब कुछ था। दस्तरखां पे कुछ ना छोड़े, रोल जलेबी प्याज पकोड़े। किसी को लेने देना बारी, शानी भाई की दावत जारी। पढ़ने का अंदाज भी अच्छा है। बहुत अच्छा। आलू छोले भीके खाए, दही बड़े क्या थे भाई। आलू छोले भीके खाए, दही बड़े तो क्या थे भाई। केचप चटनी खा गए सारी, शानी भाई की दावत जारी। अच्छा है, बड़ी लंबी दावत हो गई साहब ये तो। सुनिएगा जरा ये बंद। पूरी खा गए हलवा पूरी, पूरी खा गए हलवा पूरी, कर दी गायब बड़ी कचूरी। अरे कर दी गायब बड़ी कचूरी, पेट हुआ कुछ उनका भारी, शानी भाई की दावत जारी। अच्छा, ये आखिरी है। अच्छा है, बच्चों के लिए शायद ये थोड़ा सा नहीं हो। आखिरी ये इसका बंद है कि हाथ लगाया पेट को तोला, हाथ लगाया पेट को तोला, बड़ा दहाना अपना खोला, और डकारे बड़ा ही कारी, शानी भाई की दावत जारी। जी बहुत यासिर भाई, वो फौजी वाली एक नज़म है, वो भी आप सुना दीजिए, क्योंकि वो मुझे पसंद है इनकी फौजी वाली, तो वो जरूर पेश कीजिए। जरूर सुनना चाहेंगे हम भी, सुनाइएगा। जी 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 मोहतरम जी। फौजी वाली अभी मेरे सामने नहीं है, मुझे अब याद उसका नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी एक और नज़्म है उसके 1-2 अशार अगर सुना दूं तो शायद आपको। सुनाइए, इरशाद। यासिर साहब, उससे पहले वादा करें कि हमारी दावत कब हो रही है। बचपन ग्रुप की। हम भी ऐसी बहुत अच्छी सी दावत उड़ाने के चक्कर में हैं। बहुत अच्छी रही दावत। आयशा साहब, आप पाकिस्तान जब भी आएंगी तो ऐसी दावत जरूर हमारी तरफ से आपको मिलेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, देखिए। जी जरूर। बढ़िया, लेकिन चंद शान चूहा डावा डोल। अच्छा, ये भी फनी सी है इसमें। वो अपने साथ मिला के देखो मक्खियों का एक गोल, बेतहाशा जोर से भालू पीटे ढोल। अपने साथ मिला के देखो मक्खियों का एक गोल, बेतहाशा जोर से भालू पीटे ढोल। वर्जिश करके खाका उसने जान जरा ना पाई, चैलेंज करके शेर को हो गया चूहा डावाडोल। अच्छा, वर्जिश करके जान जरा ना पाई, चैलेंज करके शेर
क्या चूहा डावा डोल, बिन बुलाया भैंस के आया बंदर जो मेहमान, बिन बुलाया भैंस के आया बंदर जो मेहमान, खीरा खाया खीर उड़ाई भैंस को उठे होल। अच्छा बड़ा मतलब है। रेस चौथ से जीत गया था तैश में था खरगोश, रेस से जीत गया था तैश में था खरगोश, चुपके से वो कछुए का फिर ले उड़ा था खोल। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है। रात गए थे गीदड़ ने थी महफिल खूब सजाई, रात गए था गीदड़ ने थी महफिल खूब सजाई, सर को पीटे सारे उसकी बातें सुन अनमोल। अच्छा अच्छा है, अच्छा है, वाह। लाइनों वाली जी, लाइनों वाली खाल पहन के गधा बड़ा इतराए, लाइनों वाली पहन के गधा बड़ा इतराए, मत पूछो क्या होगा जब भी खुल गया उसका पोल। सही है, सही है। जी जी, बस ये कुछ अशार थे। जी साहब, बड़े बहुत दिलचस्प नज़में आपकी रही हैं, और ये बच्चों के लिए तो बड़ी कहना चाहिए कि उनको उनका दिमाग का जो बोझ है वो भी कम कर देंगे, उनको एक अजीब दुनिया में ले जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा अंदाज, अच्छे अशार, बहुत अच्छे। जो पढ़ने का अंदाज है वो आपको बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे। डॉक्टर आयशा सुमन साहिबा, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आखिर में आप सब के लिए जो है कलाम पेश कीजिए, क्योंकि महफिल का वक्त खत्म होने में चंद मिनट्स बाकी हैं। जुल्फकार साहब, आप नहीं पढ़ेंगी? जी, आपको भी सुनना चाहेंगे हम, तो आप भी सुना दें हमें कुछ। मैडम, ऐसा कि मेरा जो काम है वो कहानी नवीसी की वाला है। अच्छा। और शायरी यासिर फारूक साहब बहुत अच्छी करते हैं, तो वो आपको सुना देंगे मेरी तरफ से, लेकिन मैं नहीं सुना सकता जी। अच्छा, मतलब दूसरे सेशन सुन सकेंगे हम आपको? जी इंशाल्लाह ज़रूर। आप मेरी कहानी स्पेशली मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बचपन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिखी गई कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। मैं जो मैंने तशहीर कहानी जिसका जिक्र सिराज अजीम साहब ने किया था वो ज़रूर किसी निशिस्त में सुनाऊंगा मैं। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। देखिए, ऐसा है कि आज की महफिल तो बहुत अच्छी, बहुत खुशगवार, और वैसे भी बचपन ग्रुप तो ग्रुप जैसे ही खोले तो वैसे ही दिल बाग बाग हो जाता है। एक से एक कहानियाँ, नज़में और अलग जितने भी है यहाँ पर सब एक से बढ़कर एक हैं। कहना चाहिए, मेरा ही एक शेर है कि चमन में बिखरे हुए हैं कई तरह के, 100 तरह के गुंचौ गुल, चमन में बिखरे हैं 100 तरह के गुंचौ गुल, मैं किसको तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, किसे हम कहें कि बहुत अच्छा और कौन कम। सब यहाँ पर एक से बढ़कर एक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, तरन्नुम से भी जिसने पढ़ा, यासिर साहब ने भी दिल खुश कर दिया। यहाँ पर जितने भी ख़वातीन भी हमारे यहाँ पर तबस्सुम मुशफाक है, फहमीदा तबस्सुम थे, डॉक्टर साहबा, नाहिद साहबा, गुल साहबा, और जितने साहिबान, जितने भी दोस्त हमारे बचपन ग्रुप के, जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपनी नज़में पेश की, वाकई अंदाज भी बहुत अच्छा रहा और नज़में भी एक से एक थी। दिल खुश हो गया। वैसे भी हमारे यहाँ पर बचपन ग्रुप जब से शुरू हुआ है, हम सिराज अजीम साहब को और जितने भी एडमिन हैं, इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें तहरीक दी, मुतहरिक किया हमको वाकई में। वरना मैं तो नज़में, गज़लें और मुनाजात, हमदनात वगैरह कहा करती थी, बड़ों के लिए कहानियाँ लिखा करती थी, लेकिन बच्चों के लिए लिखने की तरगीब जो मुझे मिली वो सिराज अजीम साहब के कहने पर, बचपन ग्रुप को पढ़ने पर, देखने पर, और आप लोगों की हिम्मत अफजाई से और पजीराई से ही हौसला मिला। और मैंने कहा, और ये मेरी किताब जो है वो बचपन धनक रंग सा, ये मंजर आम पर आई 2021 में। ये सब बचपन ग्रुप का ही नतीजा है कि हम बच्चों के लिए लिखने के लायक भी बने और एक किताब भी मंजर आम पर आ गई, पजीराई भी हुई, खूब हौसला भी मिला। और बस दुआ करें, मैं अपने आप को अब तक तालिब इल्म ही समझती हूँ,
वाकई सीख रही हूँ आप लोगों से। आजकल बचपन ग्रुप पे थोड़ा सा कम मुतहरिक हूँ मैं, थोड़ी मसरूफियात की वजह से, घरेलू मसरूफियात है और दूसरी इस वजह से, लेकिन आप लोगों को पढ़ के देख कर बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ, बहुत हौसला भी मिलता है और अच्छा भी लगता है कि हमारे बचपन ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं एक से एक लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, और बहुत सारे मैगजीन ने हमें जगह दी है अपने सफ़ा पर, ख़ास सफ़े पर हमें जगह भी दी है। नो डाउट कि इसमें सिराज अज़म साहब की बहुत मेहनतें हैं और बहुत कोशिश है, हमको सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आप लोग भी, जुल्फ़िकार साहब है, यासिर फारूकी साहब है, अमान ज़ख़ीरवी साहब हैं, हमारे अंसारी साहब हैं मालेगांव से, ख़याल अंसारी साहब हैं, और जितने भी शारी के चार साहब, जितने भी हैं हमारे मेम्बरान, वाकई सबकी कोशिशें रंग लाती हैं और एक अच्छा ग्रुप। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने मैके में आ गई हूँ। बहुत अपनायत, बहुत अपनापन। यहाँ पर मैं फरीदा बाजी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, डॉक्टर सीमा बाजी जो हैं, डॉक्टर सीमा साहिबा, वो भी बहुत फ़ाल रहती हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें लेकर आती हैं। सबसे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बचपन ग्रुप के तमाम मेंबरों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। आपने बहुत अच्छे निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, बहुत अच्छे से। और मेरे लिए तो मैं ये कहूँगी कि मैं वाकई तालिब इल्म हूँ, बहुत छोटी सी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बतें कि आपने मुझे इस खाकसार को इस लायक समझा, वरना मैं वाकई में कुछ भी नहीं हूँ। एक नज़्म टीचर जी सुनाना चाहूँगी, हालांकि मैं चाह रही थी कि माँ पर एक नज़्म सुनाऊँ। माँ की शख्सियत ऐसी है, बेटी पर एक नज़्म सुनाई तबस्सुम अशफाक ने, तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। और जाहिर सी बात है, हर कोई माँ की साथ कुछ पल बिताना चाहेगा, तो मैं वो भी सुनाऊंगी। एक नज़्म टीचर जी सुनाती हूँ। सबसे पहले सुनिएगा, टीचर जी टीचर जी, टीचर जी टीचर जी, आप हमारे फ्यूचर जी, हमको देकर मासा प्यार, खूब सारा करके दुलार, हमको सिखाकर इल्म हुनर, बना दिया इंसान बेहतर। आप हैं डायमंड मेकर जी, टीचर जी, आप हमारे फ्यूचर जी। आप तो हैं मीनारे नूर, पत्थर को कर दे पुरनूर, दीनों दुनिया की नेकी, चाहे भलाई हम सब की, कुर्बानी का पैकर जी, टीचर जी, आप हमारे फ्यूचर जी। लिखना पढ़ना सिखला कर, दुनिया हमको दिखला कर, अच्छे बुरे का फर्क बताया, सच ही बोलो ये जतलाया, है कैरेक्टर बिल्डर जी, टीचर जी, आप हमारे फ्यूचर जी। अल्लाह खालिक हम मखलूक, दोनों जहां उसकी तख्लीक, करके नेकी दुनिया में, जाएंगे हम जन्नत में, आप अच्छे ऑब्जर्वर जी, टीचर जी, आप हमारे फ्यूचर जी। माँ का दर्जा है ऊंचा, बाप जन्नत का दरवाजा, बूढ़ों की खिदमत तुम करना, औरों से शफकत से मिलना, आप तो है एडवाइजर जी, टीचर जी, आप हमारे फ्यूचर जी। हक का राही हमको बनाया, हुब्बे वतन हमको सिखलाया, तहरीर व तकरीर का फन, आप पे कुर्बान तन और मन, आप हमारे रहबर जी, टीचर जी, आप हमारे फ्यूचर जी। टीचर जी, आप हमारे फ्यूचर जी। बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त हो तो एक आखिरी नज़्म बहुत याद आती हो माँ सुनाना चाहूँगी। जी। हाँ, ऐसे ही एक दिन वाकई भी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, बैठे बैठे। नसरी नज़्म है, जो जज्बात थे मैंने बरफ पर उतारे, आप सबकी नज़र करना चाहूँगी। बहुत याद आती हो माँ, मैं जब जब भी सोचूं तो हाँ, बहुत याद आती हो माँ, बहुत याद आती हो माँ। वो बचपन की यादें, वो मासूम बातें, वो किस्से कहानी, वो राजा की रानी, अदब से बिठाना, वो कलमे सिखाना, हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ہمارے نبی کی حدیثیں پڑھانا، قرآن ختم ہونے پہ انعام دینا، وہ چمکارنا، پیار کرنا، کھلانا، میں جب بھی سوچوں تو ہاں بہت یاد آتی ہو ماں، بہت یاد آتی ہو ماں۔ صبح جلدی اٹھنا، ہمیں بھی اٹھانا، ہمیں ساتھ لے کر نمازوں کا پڑھنا، کہ ہے اچھی عادت یہ تعلیم دینا، سبق بھول جائیں تو پھر سے پڑھانا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت، جو غلطی کریں ہم نصیحت وہ کرنا، میں جب بھی سوچوں تو ہاں بہت یاد آتی ہو ماں، بہت یاد آتی ہو ماں۔ جو بیمار ہوں ہم تڑپ جاتی تھی تم، مسیحائی کرتی، دوائیں پلاتی، گلے سے لگاتی، تھپکتی سلاتی، وہ پیار و محبت، وہ شفقت، وہ چاہت، حمایت مروت، تمہاری سخاوت، وہ خود کا سنورنا، ہمیں بھی سجانا، میں جب بھی سوچوں تو ہاں بہت یاد آتی ہو ماں، بہت یاد آتی ہو ماں۔ ہوئی کچھ بڑی میں، ہوئی کچھ بڑی میں، پکڑ ہاتھ میرا، بٹھانا بتانا، یہ ایسا وہ ویسا، ہوئی کچھ بڑی میں، پکڑ ہاتھ میرا، بٹھانا بتانا، یہ ایسا وہ ویسا، کہا کام سیکھو، بہت ہے ضروری کہ لڑکی پرائی ہو، سیکھو کڑھائی سلائی بنائی، سلیقہ صفائی، جو پانا ہو عزت کرو سب کی خدمت، بٹھا پاس ہم کو سمجھنا سمجھانا، میں جب بھی سوچوں تو ہاں بہت یاد آتی ہو ماں، بہت یاد آتی ہو ماں۔ بہت پیار بانٹا، سبوں کو سنبھالا، وہ رشتے یا رسمیں سبھی کو نبھایا، وہ اپنے پرائے گلے سے لگایا، عیادت کو جانا عبادت بھی کرنا، سہانی وہ یادیں وہ پیاری سی باتیں، وہ خوشیاں لٹانا، وہ ہنسنا ہنسانا، میں جب بھی سوچوں تو ہاں بہت یاد آتی ہو ماں، بہت یاد آتی ہو ماں۔ کبھی ماں سے پوچھوں کہ سب خیریت ہے تو کہتی میں اچھی ہوں اے میری بیٹی، تو کہتی میں اچھی ہوں اے میری بچی، خدا جس طرح بھی رکھے خوش ہی رہنا، خدا جس طرح بھی رکھے خوش ہی رہنا، ہمیں راضی رہنا ہے اس کی رضا میں، جو ہم کو سکھایا بہت کام آیا، توکل وہ اللہ پر خوب کرنا، میں جب بھی سوچوں تو ہاں بہت یاد آتی ہو ماں، بہت یاد آتی ہو ماں۔ اور پھر آپ کا اچانک یوں بیمار پڑنا، یوں بیمار پڑنا، بیماری سے لڑنا، یوں تل تل بکھرنا، مگر مسکرانا، وہی مارتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا وہی ہے، بھروسہ خدا پر یقین خوب پکا، وہ دینا دلاسا، وہ مسکراتا چہرہ، پڑھا کر لکھا کر کے انسان بنانا، میں جب بھی سوچوں تو ہاں بہت یاد آتی ہوں ماں، بہت یاد آتی ہوں ماں، بہت یاد آتی ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوب، بہت بہت اچھی شکریہ، جذبات، بہت اچھی جذبات، بہت بہت خوبصورت شکریہ، جذبات۔ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ڈاکٹر سبھی کا۔ عائشہ سمن صاحبہ، اور یہ میری خوش نصیبی بھی ہے، اور میری ہمیشہ سے یہی خواہش رہتی ہے کہ مشاعرے کا اختتام جو ہے وہ کسی ایسے فرد پہ ہو جس کی جو شاعری ہے دلوں کو چھو لے، اور آپ نے ایسی شاعری پیش کی ہے جس کی وجہ سے آج بچوں کے شعراء کا جو مشاعرہ ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے قبل اس قسم کا کوئی مشاعرہ آن لائن کیا گیا بچوں کے شعراء کے حوالے سے، تو میں آپ کا اور خاص طور پہ سراج عظیم صاحب کا بے حد ممنون ہوں، جنہوں نے رائے اردو کی وساطت سے مجھے یعنی ذوالفقار علی بخاری کو یہ موقع دیا کہ ہم اس خوشی میں شریک ہو سکیں کہ بچپن جو اتنی عمدگی سے بچوں کے ادیبوں کو سراہنے میں پیش ہے، اور میں آج جی، اس محفل میں ایک چیز پھر بیان کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں مجھے اگر ایک سراج عظیم مل جاتا تو میں میرے خیال میں جتنا یہ کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ پاکستان میں کر سکتا۔ میری خوش نصیبی ابھی اتنی ہے کہ میں سراج عظیم صاحب سے اور بچپن سے ملا ہوں، اور میری بدقسمت بھی یہ ہے
کہ میں 1 سال کی بڑی تگودو کے بعد بچپن میں پہنچا ہوں. خیر اس حوالے سے تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ میں سلام پیش کرتا ہوں آج کے تمام شعراء کو جنہوں نے آج شرکت کی ہے اور شاعری پیش کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور اسی پیغام کے ساتھ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، آگے بڑھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور اسی طرح سے ادب کو فروغ کے لیے اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے مشاعرے کو چلایا، نظامت بہت اچھی کی، بہت اچھے سے سامعین کو باندھے رکھا. یہ کامیابی کی ضمانت ہے. ایک ناظم مشاعرہ ہی جو ہے مشاعرے کو کامیاب بناتا ہے، اور یہ کام بخوبی آپ نے انجام دیا. بہت مبارک، بہت شکریہ. بہت شکریہ عائشہ صاحبہ. صرف آپ کے لیے ایک شعر مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میں کہانی نویسی کرنے سے قبل شاعری میں بھی کوشش کرتا تھا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ شاعری کس پائے کیا. لیکن ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ضرور میں سنانا چاہوں گا. اس کے ساتھ اس محفل کا اختتام بھی کروں گا کہ جانے کس کس کا جڑا ہے حوصلہ مجھ سے، جانے کس کس کا جڑا ہے حوصلہ مجھ سے، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت بہت مبارک. ایک بات کرنا چاہ رہا ہے. جی ناہید. السلام علیکم. میرا نام محمد ہاشم ہے. مجھے آپ سب کی نظروں سے ان کی بہت اچھا لگا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. واہ بیٹے، جیتے رہو، جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو، خوش رہو، خوش رہو. میرا بیٹا بہت شکریہ ناہید گل. اور یہ سراج عظیم صاحب کے لیے بے پناہ خوشی کی بات ہوگی کہ بچوں کے بعد اس محفل کے مشاعرے کا جو اختتام ہو رہا ہے ایک بچے کی بات پہ ہو رہا ہے. تو اسی خوشی کے ساتھ اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی میں ملیں گے. جی میں ادھر کر دیتا کڈو سارے باہر.